آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے فارونیوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب بھیجے۔ یہ 5 عذاب کس طرح کے تھے اور کیا ان عذابوں کے خوف سے فارونیوں نے اپنی روش تبدیل کی کہ نہیں کی؟ پلیز چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اسد بن کے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں نے اب بھی ایمان قبول نہ کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ اب اس نے بنی اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو اور زیادہ تنگ، پریشان اور ظلم و ستم کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فارونیوں پر یہ مندرجہ ذیل 5 عذاب نازل کیے گئے۔ پہلا عذاب ان کے اوپر آیا سیلاب اور پانی کی کثرت کا۔ اچانک ہی ایک بارش کا ٹکڑا آیا اور ہر طرف کالی گھٹائیں چھا گئی، اندھیرا چھا گیا، یہاں تک کہ بارش شروع ہوگی۔ وہ بارش پہلے ہلکی پھر زوردار اور زوردار بارش نے طوفان کی شکل اختیار کر لی۔ فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، جو کھڑا تھا وہ نہ ہل سکتا تھا نہ کوئی کام کر سکتا تھا۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ 7 دن تک مسلسل وہ لوگ اسی مصیبت میں گرفتار رہے اور بارش مسلسل ہوتی رہی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کرشمہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے گھر فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں جو سیلاب کا پانی تھا وہ فرعونیوں کے گھر تک ہی محدود رہا اور بنی اسرائیل کے گھروں تک نہ آیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ نہایت ہی امن اور چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے رہے۔ جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی طاقت و طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا: آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو اس کے بعد آج سے کبھی بھی پریشان نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، طوفان کی بلا ٹل گئی، مگر اس کے بعد زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ جو اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار میں بہتات کثرت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے: یہ طوفان کا پانی تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ وہ پھر اپنے عہد سے مکر گئے اور ایمان نہ لے کر آئے اور پھر سرکشی کی گرم بازاری شروع کر دی۔ 1 ماہ تک تو فرعونی نہایت عافیت سے رہے، مگر جب ان کا کفر، تکبر اور ظلم و ستر پھر بڑھنے لگا تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر ان کے اوپر ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے لشکر جھنڈ کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیاں تک کو کھا گئے۔ فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا، مگر بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے بالکل محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت حاصل ہوگی اور وہ اس عذاب سے بھی تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے، آ کر معافی مانگی، عہد کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیجیے، ہم لوگ ضرور اب ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور آپ کی دعا سے 7ویں دن یہ عذابی فرعونیوں کے اوپر سے ٹل گیا اور یہ لوگ 1 ماہ تک نہایت ہی آرام و راحت میں رہے۔ لیکن عہد شکنی چونکہ ان کی طبیعت میں اور فطرت میں رچ بس گئی تھی، یہ پھر اس اپنی حرکت سے باز نہ آئے اور نہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، بلکہ ان لوگوں نے دوبارہ بنی اسرائیل کے کفر اور طغیان میں اضافہ کرنے لگ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اب مومنین کو مختلف قسم کی تکلیفیں دینے لگے اور کہنے لگے: ہماری جو کھیتیاں ہیں اور پھل بچ کے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں،
लिहाजा हम अपना दीन छोड़कर कभी भी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान नहीं लेकर आएंगे। एक माह के बाद फिर इन लोगों पर अल्लाह ताला ने कमल का अजाब मुसल्लत कर दिया। बास मुफस्सिरीन का बयान है कि ये घुन था जो इन फ़रौनियों के अनाजों और फलों में लगकर तमाम गलों और मेवों को खा गया, क्योंकि उन्होंने बड़े गुरूर और तकब्बर से कहा था कि हमारे पास जो फल और अनाज है वो हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए अब अल्लाह ताला ने उन पर कमल यानी कि घुन का अजाब भेज दिया। जबकि बास मुफस्सिरीन का कहना है कि ये एक छोटा सा कीड़ा था जो खेतों की तैयार फसलों को चट कर गया और इनके कपड़ों में घुसकर इनके चमड़ों को काट काट कर इन्हें मुर्गे बिस्मल की तरह तड़पाने लगा। यहाँ तक कि इन फरौनियों के सरों के बालों, दाढ़ी, मूछों, भौंवों, पलकों को चाट चाट कर और चेहरों को काट काट कर इन्हें चिचक ज्यादा बना दिया। ये कीड़े इनके खानों, पानियों और बर्तनों में घुसे पड़ते, जिसकी वजह से ये लोग ना कुछ खा सकते थे, ना कुछ पी सकते थे और ना ही लम्हे भर के लिए भी सो सकते थे। यहाँ तक कि एक हफ्ते में ही वो इस कहरे आसमानी की तकलीफ से बिलबिला उठे और फिर चीखों पुकार करते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हजूर हाजिर हुए और दुआ की दरख्वास्त करने लगे और दोबारा से माफ़ी मांगी और ईमान लाने का अहद भी देने लगे। चनाके मूसा अलैहिस्सलाम ने इन लोगों की बेकरारी और गिरियाजारी पर रहम खाकर दुआ कर दी। अल्लाह ताला ने ये अजाबी रफ़ा दफ़ा कर दिया, लेकिन फ़ारूनियों ने फिर अपने अहद को तोड़ डाला और पहले से भी ज़्यादा जुल्मों सितम पर कमर बस्ता हो गए। फिर एक माह बाद अल्लाह ताला ने इनके ऊपर अब मेंढक का अजाब नाजिल कर दिया। इन फ़रौनियों की बस्तियों और इनके घरों में अचानक बेशुमार मेंढक पैदा हो गए और इन ज़ालिमों का ये हाल हो गया कि जो आदमी जहाँ भी बैठता इस इनकी मजलिस में हज़ारों मेंढक भर जाते थे। कोई आदमी बात करने या खाना खाने के लिए मुंह खोलता तो इसके मुंह में मेंढक कूद कर घुस जाते। हांडियों में मेंढक, इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। उठने बैठने लेटने की हालत में भी मेंढकों से निजात ना मिलती थी। इस अजाब से फ़ारूनी अब रो पड़े। फिर रोते गिड़गिड़ाते हज़रत मूसा की बारगाह में दुआ की भीख मांगने के लिए आए और बड़ी-बड़ी कस्में खा खा कर अहदो पैमान करने लगे कि हम ज़रूर ज़रूर ईमान लाएंगे और मोमिनीन को कभी भी तंग ना करेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और 7वें दिन ये अज़ाब भी इन पर से उठा लिया गया। मगर ये एक मुर्दा दिल, बेहिस और सरकश किस्म के लोग थे। जैसे ही इनको अजाब से निजात मिली, राहत मिलते ही ये फिर अपना अहद तोड़कर अपनी पहली हरकतों में मशगूल हो गए। मोमिनीन को सताना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करना फिर करने लगे और फिर अज़ाब इलाही ने इन ज़ालिमों को फिर अपनी गिरफ्त में ले लिया और इन लोगों पर अब खून का अज़ाब कहरे इलाही बनकर टूट पड़ा। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुओं, नहरों का पानी खून हो गया। तो इन लोगों ने फ़ारून से फ़रियाद की, तो इस सरकश ने कहा, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जादूगरी और नज़रबंदी है। ये सुनकर फ़ारूनियों ने कहा, ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं। तो फ़िरौन ने उन्हें हुक्म दिया कि फ़ारूनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन से पानी निकालें। मगर अल्लाह की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी निकालते तो नहायत ही साफ, शफाफ और शीरी पानी निकलता और फ़ौरनी जब इसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फ़ारूनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा, हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ पानी पिएंगे। अब फ़िरौनियों ने मोमिनीन के बर्तनों से उन्हीं का पानी पीने के लिए जब बर्तन मुँह से लगाया तो कुदरत खुदाबंदी का अजीब ही जलवा नज़र आता कि एक ही बर्तन के साथ एक ही साथ मुँह लगाकर दोनों पानी पीते थे। मगर मोमिनीन के मुँह में जो जाता वो पानी होता और फ़िरौन वालों के मुँह में जो जाता वो खून होता। मजबूर होकर फ़िरौन और फ़िरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर इसकी रुतूबत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। फिर फ़ारूनी इस अज़ाब से तंग परेशान होकर बिलबिलाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, रहम की दरख्वास्त की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर अपने पैगम्बराना रहम करम फरमाकर इन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। 7वें दिन इस खूनी अज़ाब का साया भी इनके सरों से उठ गया।
इन सरकशों पर मुसलसल 5 अज़ाब आते रहे। हर अज़ाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अज़ाबों के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा। मगर फ़ारौन और फ़ारौनियों के दिलों पे सख्ती, बदबख्ती और सरकशी की ऐसी मोहर लग चुकी थी कि वो फिर भी ईमान ना लाए और कुफ़र पर अड़े रहते और हर मर्तबा अपना अहद तोड़ते रहे। यहाँ तक कि फिर अल्लाह ताला का कहर व गज़ब इनके ऊपर इस तरह नाज़िल हुआ कि आखिरी अज़ाब इनके ऊपर समंदर का आया कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इन्होंने पीछा किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल को लेकर समंदर से बखैर व आफियत पार उतर गए, मगर फ़ारौन और इसके मानने वाले समंदर में गर्क होकर गायब हो गए, इस दुनिया से फ़ना हो गए। इसी इन्हीं अज़ाबों का कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरत अराफ में भी इरशाद फरमाकर मोमिनीन और मुसलमानों को अल्लाह ताला के अज़ाब से डराया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा हमें अपनी रहम व करम, अपनी रहमत के साए में रखे और हर किस्म की नागहानी आफ़त, मुसीबत, बला, परेशानियों से हम सबको महफूज रखे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल।